شیخ چلی شادی کے بعد پہلی بار سسرال گئے تھے۔ خوب خدمت ہوئی، طرح طرح کے مزیدار کھانے پکائے جاتے اور شیخ چلی سیر ہو کر کھاتے۔ ایک روز ساس سے کہا، اماں مرغن کھانے کھا کھا کر جی بھر گیا، آج کوئی سادہ کھانا پکائیے۔ ساس نے کھچڑی پکائی۔ شیخ چلی نے کھچڑی پہلی بار کھائی تھی، بہت پسند آئی۔ اگلے روز انہیں گھر واپس جانا تھا۔ چلتے وقت ساس سے نام پوچھا کہ گھر جا کر بیوی سے پکوائیں گے۔ پرانے وقتوں میں آج کی طرح سواریاں زیادہ نہ تھیں، اکثر لوگ دور دراز کا سفر بھی پیدل طے کرتے تھے۔ شیخ چلی کا گھر بھی سسرال آباد سے بہت دور تھا، مگر پیدل ہی جانا تھا۔ یہ سوچ کر کے کھانے کا نام نہ بھول جائیں، انہوں نے رٹنا شروع کر دیا، کھچڑی کھچڑی کھچڑی۔ کسی لفظ کو تسلسل کے ساتھ کثرت سے کہا جائے تو تلفظ بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ شیخ چلی کے ساتھ بھی یہی ہوا، کھچڑی بگڑ کر کھاچڑی ہو گیا۔ وہ کھاچڑی کی گردان کرتے چلے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک کھیت کے قریب سے ہوا، جہاں باجرے کی تیار فصل پر چڑیوں نے ہلہ بول رکھا تھا اور کھیت کا مالک کسان انہیں اڑا اڑا کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھاچڑی کہتا چلا آ رہا ہے۔ سخت غصہ آیا کہ میں تو چڑیوں کو اڑا اڑا کر پریشان ہو گیا ہوں اور یہ بدبخت انہیں ہشکارا دے رہا ہے کہ کھاچڑی کھاچڑی۔ شیخ چلی قریب آ پہنچے تھے۔ کسان نے جھپٹ کر ان کی گردن دبوچی اور پٹائی شروع کر دی۔ شیخ چلی سے اچانک آنے والی مصیبت سے گھبرا گئے اور چلائے، ارے ارے بھائی کیوں مارتے ہو مجھے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کسان نے پیٹھ پر ایک زور کا دھپ رسید کرتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تیرا قصور بھی بتانا پڑے گا۔ میں صبح سے نامراد چڑیوں کو اڑا اڑا کر مرا جا رہا ہوں، جو میری مہینوں کی محنت سے تیار فصل برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور تو انہیں اشکارا دے رہا ہے، کھاچڑی کھاچڑی۔ شیخ چلی نے کہا، بھائی تم غلط سمجھے ہو، میرا تم سے کیا لینا دینا؟ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو میری ساس نے مجھے بتایا ہے۔ غلط بتایا ہے تمہاری ساس نے، کسان نے گرج کر کہا۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تو تم بتا دو، شاید میں بھول گیا ہوں۔ صحیح ہے اڑ چڑی، کسان نے کہا۔ اب تم کہو گے اڑ چڑی۔ شیخ چلی گردن مسلتے اڑ چڑی کہتے چل پڑے۔ راستے میں ایک ندی پڑی، جہاں رک کر انہوں نے پانی پیا۔ ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر سستائے اور پھر جھوم جھوم کے اڑ چڑی کہتے چل دیے۔ ان کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک شکاری چڑیاں پکڑنے کے لیے پھندے لگائے بیٹھا تھا۔ صبح سے دوپہر اور اب سے پہر ہونے والی تھی، مگر ایک چڑیا بھی نہ پھنسی تھی۔ وہ سخت بیزار تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ چونک کر دیکھا، سامنے ایک شخص کچھ کہتا چلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قریب آ گیا۔ شکاری کو اس کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اڑ چڑی۔ اسے سخت غصہ آیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، قریب پہنچنے والے شیخ چلی کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ رسید کیے۔ شیخ چلی چلائے، ارے کیا کرتے ہو بھائی؟ چھوڑو مجھے، کیوں مارتے ہو خامخواہ مجھے؟ خامخواہ؟ شکاری دانت پیس کر غرایا، میں صبح سے پھندے لگائے بیٹھا ہوں، کوئی چڑیا نہیں پھنس رہی۔ اب کچھ امید ہوئی تھی تو نے انہیں اڑنے کا کہہ دیا۔ مگر بھائی یقین کرو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے تو کسان نے بتایا تھا کہ اڑ چڑی صحیح ہے، اڑ چڑی ہی کہنا ہے۔
शेख चिल्ली ने घबराते हुए बताया, किसान ने कहा हो या मजदूर ने, मगर खबरदार जो अब तुमने ये बात कही। शिकारी डट कर बोला, तुम कहोगे एक एक फंदे में दो दो आए। अब शेख चिल्ली एक एक फंदे में दो दो आए कहते चल दिए। कुछ दूर एक कस्बा था, ये वहाँ पहुँचे तो बहुत से लोगों को एक तरफ जाते देखा, खुद भी पीछे हो लिए। थोड़े फासले पर एक बड़े मैदान में सूली गड़ी थी, जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। ये सब एक कातिल को फांसी देने का इंतजाम था। शेख चिल्ली भी एक तरफ खड़े हो गए। एक एक फंदे में दो दो आए की गर्दान भी जारी थी। चंद लम्हे हुए थे कि पुलिस वाले मुजरिम को लेकर पहुंचे। उनके पीछे मुजरिम के अजीज रिश्तेदार भी रोते पीटते चले आ रहे थे। शेख चिल्ली के सामने से गुजरे और उन्हें एक एक फंदे में दो दो आए कहते सुना तो मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया। दो तीन ने झपट कर उन्हें पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। शेख चिल्ली फिर घबरा गए और बोले, भाइयों मेरी बात सुनो, ये जो मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। मुझे तो शिकारी ने बताया था कि ये सही है, यही कहना है। बकवास करता है शिकारी। मारने वालों में से एक शख्स ने उन्हें लात रसीद करते हुए कहा, तो जो सही है तुम बता दो, मारते क्यों हो? शेख चिल्ली बिलबिला कर बोले, हाँ अब आया ना दिमाग ठिकाने पर। दूसरे ने कमर पर दो तीन थप्पड़ लगाते हुए कहा, सुन, तुझे कहना चाहिए अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। शेख चिल्ली चोटें सहलाते चल दिए। अब उनकी जुबान पर अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए था। अभी ज्यादा दूर न गए थे कि एक बारात से सामना हो गया। घोड़े पर सवार दूल्हा के पीछे बहुत से बाराती बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते पैसे लुटाते चले आ रहे थे। शेख चिल्ली भी एक तरफ होकर तमाशा देखने लगे। अल्लाह ऐसा दिन किसी को न दिखाए कि गर्दान भी जारी थी। बारातियों ने सुना तो उन्हें सख्त गुस्सा आया कि खुशी के मौका पर बद्दुआ दे रहा है। पकड़ कर लगे मारने। अरे भाइयों, शेख चिल्ली पड़ने वाले जूतों से सर को बचाते हुए चीखे, अगर मैंने गलत कह दिया तो मुआफ कर दो, मैं ये खुद नहीं कह रहा। पीछे लोगों ने बताया था कि ये सही है, यही कहना है। इतनी देर में अच्छी खासी मुरम्मत हो चुकी थी। लोगों को उनकी हालत पर रहम आ गया और ये कहकर छोड़ दिया कि कहो अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाए। शेख चिल्ली कराहते हुए आगे बढ़ गए। घर अभी दूर था। वो अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाए कहते चले जा रहे थे। बड़ी सड़क से होकर एक गली में पहुंचे। एक घर के सामने कुछ गमज़दा लोग जमा थे। अंदर से रोने और बैन करने की आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन किसी की मौत हो गई थी। शेख चिल्ली घर के सामने से अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाए कहते गुजरे तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। पकड़ो इस बदबख्त को, एक बुजुर्गवार ने चीख कर कहा। चंद नौजवानों ने लपक कर शेख चिल्ली को पकड़ लिया और ठुकाई शुरू कर दी। शेख चिल्ली ने दुआई दी, अरे सब मुझे ही मार रहे हो, जबकि मैं खुद तो कुछ भी नहीं कह रहा। उनको क्यों नहीं मारते जो मुझे ऐसा कहने को कहते हैं? मगर लोगों ने एक न सुनी और खूब दुर्गत बनाकर ही छोड़ा। शेख चिल्ली कुछ देर रुके रहे कि ये लोग भी उन्हें सही बात बताएंगे, मगर किसी ने कुछ न कहा तो खुद ही बोल पड़े, साहिबो आप लोगों ने ये तो बताया ही नहीं कि सही नाम क्या है, और मैं घर जाके अपनी बीवी से क्या पकवाऊंगा। शेख चिल्ली की बात सुनकर लोगों ने हैरत से उन्हें देखा। फिर एक ने कहा, जो दिल चाहे कह देना। शेख चिल्ली जो दिल चाहे कह देना रटते घर पहुंचे। बीवी उनकी हालत देखकर परेशान हो गई और माजरा पूछने लगी। शेख चिल्ली बोले, नेक वक्त हाल हवाल बाद में पूछती रहना, पहले जल्दी से जो दिल चाहे कह देना पका दो।
बड़ी मुश्किल से याद रखा है, कहीं भूल न जाऊं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।